ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو میرا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مختلف موضوعات پر قومی، بین الاقوامی اور ریاستی سطح پر مباحثے کرتے ہی رہتے ہیں۔ آج بھی ہم نے مباحثے کا اہتمام کیا ہے۔ آج کا مباحثہ لیکن بالکل خاص ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ مختلف مکتبہ فکر کے گیسٹس ہیں، پینلسٹس ہیں۔ ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس سے جڑے ہوئے ہیں اشرف صاحب، جڑے ہوئے ہیں نیشنل کانفرنس سے۔ ہمارے ساتھ ڈی ڈی سی بڑگام، ڈی ڈی سی چیئرپرسن بڑگام نذیر احمد خان صاحب کے سپوکس پرسن میر مشتاق صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اشرف صاحب جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ رئیس الحق حسن متو صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ تو سارے پینلسٹس کا ہمارے پروگرام میں دل کی گہرائی سے خیر مقدم ہے۔ جمہوریت کا یہی اصول ہوتا ہے کہ اختلاف رائے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں امن کے ساتھ، چاہے جتنا بھی اختلاف ہو۔ تو سب سے پہلے میں محترم مشتاق صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ مشتاق صاحب، کیونکہ آپ نذیر صاحب کے سپوکس پرسن ہیں، کیا منصوبہ ہے آپ کا بڑگام ضلع کی ترقی کے لیے؟ سعید عرفان صاحب، سب سے پہلے آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج اپنے اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ایک بات پر میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ جو یہ ڈسٹرکٹ چیئرمین ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے چناؤ کا انعقاد کیا گیا، تو اس حوالے سے جو ضلع بڑگام کے خصوص نذیر احمد خان صاحب چیئرمین بن کے سامنے آئے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ضلع بڑگام کی خوش نصیبی ہے، کیونکہ پہلے سطح پر نذیر احمد خان صاحب جو ہیں، یہ کوئی ایکسیڈنٹل پولیٹیشین نہیں ہے، کوئی ایکسیڈنٹل لیڈرشپ کے حوالے سے یہ شخصیت نہیں ہے، بلکہ نذیر احمد خان صاحب ایک فطری پولیٹیشین ہے، فطری طور ایک سیاسی ماحول، سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سعید عرفان صاحب، چونکہ وادی کشمیر کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو ہمارے ضلع بڑگام کو کئی مشکلات کا سامنا ہے باقی اضلاع کے مد مقابل، لیکن نذیر احمد خان صاحب نے جو اپنے ترجیحات مرتب کی ہیں، کیونکہ آپ سبھی بخوبی واقف ہوں گے کہ ابھی فارملی ڈسٹرکٹ چیئر پرسن یا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل نے اپنے آفس نہیں سنبھالے ہیں، لیکن پھر بھی نذیر احمد خان صاحب اس تقدم میں روز اول سے ہی ہیں کہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں ضلع بڑگام کو بالعموم اور ہمارے حلقہ انتخاب بیرواں کو بالخصوص ان کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس حوالے سے 3 ترجیحات پر ہمارا توجہ زیادہ مرکوز رہے گا عرفان صاحب۔ جو نذیر احمد خان صاحب کہتا رہتا ہے، روٹی، کپڑا اور مکان، بریڈ، بٹر اینڈ شیلٹر، اور اس حوالے سے سڑک، بجلی اور پانی، یہ بات میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہی نذیر احمد خان صاحب ایز ڈسٹرکٹ چیئر پرسن بڑگام آفس سنبھالیں گے تو اس کے فوراً بعد آج ہی سے اندر سے ہم پرپوزل بنا رہے ہیں کس طرح ہم اپنے ضلع کو جو بنیادی 3 مسائل کا سامنا ہے، بجلی، سڑک اور پانی، یہ 3 ایسی ضروریات ہیں جن کے ساتھ تمام لوگوں کا بالواسطہ یا بلا واسطہ رشتہ جڑا ہوا ہے۔ ان 3 چیزوں کو لے کر پہلے ہم کام شروع کریں گے، اور انشاءاللہ عرفان صاحب، نذیر صاحب نے ڈی پی آرز کے بارے میں بھی ڈی سی صاحب کو کہا ہے، اپنے سیکرٹری بورڈ۔ میں آپ کے پاس آؤں گا، دوبارہ آؤں گا آپ جی کے پاس۔ رئیس الحسن متو صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ رئیس صاحب، کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں مشتاق صاحب کی بات سے، یا آپ کا اختلاف ہے جو یہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، مجھے ان کی کسی بات سے کوئی مطلب آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم کہ ڈسٹرکٹ جو بڑگام ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈسٹرکٹس آف دس
یونین ٹیریٹری ناؤ. تو بہت پسماندہ ہے یہ. بیسکلی اس کی ٹوپوگرافی کچھ ایسی ہے اور بہت یہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی ہمارے چیئرمین ڈسٹرکٹ چیئرمین جو نذیر احمد خان صاحب میں میرے بالکل ہمسائے ہیں, آئی ہوپ کہ وہ جو کچھ بھی مشتاق صاحب کہہ رہے تھے, آئی ہوپ کہ وہ سارا وہ کر پائے. تو اس میں ہماری ہی بہتری ہوگی. اگر ڈسٹرکٹ کی بہتری ہوگی, ڈسٹرکٹ میں کام اچھے ہوں گے, تو اس سے بہترین, اس سے اچھی بات ہمارے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, اگر وہ کریں گے تو وی ول ویلکم. لیکن کہنا ایک بات ہے, کرنا دوسری بات ہے. اگر کریں گے تو ہم میرے سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا, نہیں کریں گے تو پھر ان کو سننا بھی پڑے گا. بالکل بالکل. ہمارے ساتھ ہاں میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. ہمارے ساتھ محترم ریاض صاحب جڑے ہیں جو ڈی ڈی سی ناربل ہیں. ریاض صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے. ریاض صاحب, جو نذیر صاحب کے سپوکس پرسن نے فرمایا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں آپ کا چینل کا پہلے شکر گزار ہوں. مجھے جو مشتاق صاحب کہہ رہا ہے ہم نے اتنے ڈی پی آر بنایا کس کے ساتھ؟ اگر ڈی پی آر بنایا ہے کس ضلع کا بنایا ہے, کس کانسٹیٹیوشن سے بنایا آپ نے؟ آپ کے ساتھ اگر آپ کا یہ چیئرمین صاحب ہے, میں مانتا ہوں وہ چیئرمین صاحب ہے, کم سے کم اس کو بولنا پہلے اپنی اکثریت دکھائے آپ کے ساتھ کون ہے. جب اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں, اپنے 5 بندے 4 بندے, چلو اس نے جیتا ہے, کس کونسل میں اس نے اپنے بندے کو لایا ہے؟ اگر لایا ہے کس کانسٹیٹیوشن سے لایا ہے؟ کون سا ڈی پی آر بنایا ہے؟ مجھے دکھائے. بات بولنے سے کچھ نہیں ہے. آپ پہلے دیکھیے, خان صاحب کو بولیے آپ نے اپنے کونسل کسی میٹنگ میں آپ کے ساتھ تھے؟ 5 ممبر سے بولنے سے کیا کون سا ڈی پی آر بنایا؟ مجھے بتائے کانسٹیٹیوشن ناربل میں کون سا ڈی پی آر بنایا؟ بڑگام میں اگر ہمارا ڈی ڈی سی ممبر ہے اس کے ساتھ اس نے میٹنگ کیا, کون سا ڈی پی آر بنایا؟ لوگوں کو دھوکے میں مت رکھو, یہ جلد بیان بازی مت کرو, یہ لوگوں کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے. ہاں چلیے. ہاں جی مشتاق صاحب, جو ریاض صاحب نے ایلیگیشن لگائی ہے, تو کیا کاؤنٹر ایلیگیشن, کاؤنٹر آرگومنٹ ہے؟ کل کے پروگرام میں ریاض صاحب نے بولا سعید ناربلی کے ساتھ گفتگو کے دوران کہ ان کا کوئی سمبند نہیں ہے چیئرمین صاحب کے ساتھ, اور انہیں ضرورت بھی نہیں ہے چیئرمین کی. تو میں ریاض صاحب سے ایک بات کلیئر کرانا چاہتا ہوں, نذیر احمد خان واحد ایسا چیئرمین ہے جس کو ریاض صاحب کی ڈکٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نذیر صاحب ناربل آپ کے ڈی ڈی سی سیگمنٹ کی گھر گھر کی خبر رکھتا ہے, ولیج کی خبر رکھتا ہے, محلے کی خبر رکھتا ہے. وی listen to me, we have no need to consult you, we have no need to consult you. First, you are not in a position to give what is the full form of DPR. غلط بات میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ریاض صاحب ایک منٹ. مشتاق صاحب, جو ریاض صاحب نے جو آرگیومنٹ ان کا تھا, جو آپ نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ کون سا ڈی پی آر آپ نے کہاں سبمٹ کیا ہے, تو کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہے اس کا؟ آپ فیکٹس پہ بات کیجئے. اگر وہ چیئرمین صاحب ہے, مجھے بتائیں نا کون سا یہ پلان اس نے کیا ہے, کس کے ساتھ کیا ہے؟ چلو میں ایک اس کے ساتھ نہیں ہوں, 13 بندے اس کے ساتھ ہیں, 13 بندے اس کے ساتھ ہیں. مجھے مجھے دکھائے ڈی سی صاحب کے سامنے, مجھے دکھائے نا اگر اس کے پاس ہے. ریاض صاحب کب تک روٹھے رہیں گے؟ آپ کب تک روٹھے رہیں گے؟ ناربل بلاک کے لوگوں نے آپ کو ڈی ڈی سی بنایا عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے, نہ کہ عبدالحق ڈار کو ڈسٹرکٹ چیئرمین بنانے کے لیے. آپ کو عبدالحق ڈار صاحب کو ڈسٹرکٹ چیئرمین بنانے کے لیے نہیں بنایا گیا. وی آر اکاؤنٹیبل بفور پبلک آف ناربل, وی آر اکاؤنٹیبل بفور جنرل پبلک آف ناربل. اور ریاض صاحب, what you are doing, what you are saying, you are accidental, you are accidental DDC of Narbal, you are accidental DDC. Yes, you are incompetent. What you can do? غلط بات ہے. You cannot say accidental DDC. He is accidental DDC. ورنہ یہ بات ایسی نہیں کہتا. How come مشتاق صاحب please
मुश्ताक साहब प्लीज मेरे को बताइए, मेरे को आप बताइए ये कैसे एक्सीडेंटल डीडीसी है? रईस साहब एक सेकंड पहले मुझे बात करने का मौका दीजिए। अवाम आपको देख रही है, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, अवाम आपको देख रहे हैं। मैं कहता हूँ और हमें चाहिए कि इरफान नबी साहब, पहले मुझे बात करने का मौका दीजिए। रईस हमें चाहिए कि रईस हसन साहब ने एक आदाब और इखलाक की पाबंदी में रहें, आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट हो अदब के साथ, वही, क्योंकि अवाम हमें देख रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, तो हम अदब और एहतराम को, किसी कोई ज़ाती कमेंट नहीं होगा हमारे प्रोग्राम में, ज़ाती कमेंट नहीं होगा, बात फैक्ट्स पे होगी। बात रियाज साहब ने अगर ये हाँ, रियाज साहब ने क्वेश्चन उठाया है, बताइए रियाज साहब, आपको पता चलेगा जब प्रोडक्ट पर काम शुरू होगा, आपको काम मालूम रहेगा। आप आगे नहीं, लोगों का धोखे में आप रूठे हुए हैं ना, आप रूठे हुए हैं। चलिए वो हम देखते हैं कब तक आप काउंसिल के बाहर रहेंगे। रियाज साहब, चलिए Riyaz साहब, listen to me. Can you tell me what is the full form of DPR? What is the full form of DPR? I want to listen from you, Riyaz साहब. Riyaz साहब, what do you mean by DPR? Can you tell me? Can you tell me if you are working as DDC? Tell me what is the full form of DPR? What is the full form of DPR? What is the full form of DPR, Riyaz साहब? वही है ना, आपको किसने लाया? आपको पता ही नहीं है। रियाज साहब DPR, what is the full form of DPR? चलिए अशरफ साहब के पास में जाना चाहता हूँ। अशरफ साहब, हाँ, हम बाहमी आदाब व इखलाक की पाबंदी में बात करें। ये समित पात्रा टाइप डिबेट इंशाल्लाह जेब नहीं देता, क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं, हमें एलीट क्लास देख रहे हैं, हमें वो आम भीड़ नहीं देख रही, एलीट क्लास शुरफा देख रहे हैं। अशरफ साहब हमारे साथ है। अशरफ साहब, हाँ, अशरफ साहब, आपका क्या तासुर है इस हवाले से जो मुश्ताक साहब ने फरमाया? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा सैयद साहब। मुश्ताक साहब ने जो कहा, मुश्ताक साहब मेरा छोटा भाई है, मगर जो उसने कहा मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। डीडीसी का इलेक्शन आज से पहले 3 महीने हुआ, मगर 2 साल पहले बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में बीडीसी इलेक्शन हुआ। उसमें 3 बीडीसी जो नजीर अहमद खान साहब के, सबसे पहले बीरवा, नारबल और खाग। मैं ये मुश्ताक साहब से जानना चाहता हूँ कि 2 सालों के बाद आपने बीरवा बुला के लिए क्या किया एज ए बीडीसी चेयरमैन? डीडीसी की बात दूसरे, पहले मुझे ये जवाब दे कि एज ए बीडीसी आपने किस गांव में कौन सी काम की? हाँ, चलिए फैक्ट्स पे इसी के जवाब, हाँ, इसका जवाब लेंगे। पहले मैं रियाज साहब से एक बात का जवाब लेना चाहता हूँ। रियाज साहब, चूँकि आप नारबल के डीडीसी हैं, नारबल ब्लॉक के, आप नारबल में कब आए? आप नारबल में कब आपने दौरा कब नारबल का किया? जब से मैं इंतखाब हुआ डीडीसी मेंबर का, तब से मैं आज तक किसी जगह छोड़ा नहीं, मैंने आज तक कोई जगह नहीं छोड़ा। आपने नारबल कभी देखा ही नहीं? किसने? नारबल वाले कह रहे हैं उन्होंने आपको देखा नहीं। हम आपको रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, हम आपको वीडियोस दिखाएंगे। नारबल में नारबल में मैं 4 बार गया। गगरपुरा में जब जिस वक्त बर्फ पड़ा, गगरपुरा के गलियों में मैं खुद गया हूँ। मैं बुशीपुरा, नोपुरा, पाइन में खुद गया हूँ। वहाँ जेसीबी लेके मेरे पास इस वक्त भी फोटोज मौजूद है। मैं नारबल के गलियों में खुद घूमा हूँ। मैं बंडेगांव वया रुसू, उनको आप लाइन पे लाइए जो मेरे बारे में कहेगा। आपको पता है वो कोई गांव नहीं है, मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ। हाँ, जहाँ मैंने जो मोदी शरीफ नारबल का, मैंने एक दिन में वापस भेजा है। मैं खुद वहाँ रहा। मैं आपके पास आऊँगा। मैं रियाज साहब, नारबल बड़गाम एक रोड है, वहाँ एक मोहल्ला है पेठपुरा, तो वहाँ जो रोड है वो बिल्कुल ब्लॉक है कई दिनों से, क्योंकि वहाँ जो पानी की सतह है वो रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो
एक दो एक्सीडेंट्स वहाँ हुए भी हैं, वीडियोस जिस टाइम मौजूद हैं, मुझे वो हमने कॉल खुद भी देखा। मुख्तारों ने वहां से कॉल किया, मैं उस स्पॉट पर खुद पहुंचा हूं और मैंने एडन साहब के साथ वो बात भी किया है कि यहाँ से ड्रेनेज भी होनी चाहिए और रोड थोड़ा फिलअप होना चाहिए, वो बहुत डाउन है वहां पे उस वक्त पानी हर टाइम चाहे बारिश हो या ना हो, वो तो बहुत डाउन सैयद है उस साहब, वक्त। हाँ मैं आपके एक पास मिनट सैयद साहब, जो मैंने क्वेश्चन किया हाँ सैयद हाँ साहब, मैं अशरफ साहब मैं आपके पास आऊँगा, अशरफ साहब मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपके प्लीज पास प्लीज आऊँगा। 1 मिनट 1 मिनट। अशरफ साहब उस माले में आप उस माले में जाए, उन बुजुर्गों के साथ मैं मिला हूं, वो कोई जगह नहीं है। मैंने पीएमजी के अपने जईज को अपने साथ उठाया, जिन रोडों का काम चल रहा है उनके पास गया, आरएनबी के जईज जो हमारे हैं बहुत मुझे रेस्पॉन्ड देते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जब भी मैं उनको कॉल करता हूं, अपने वीडियोस है जो नारबल के एसकेपुरा के जहां मैं जाता हूं, उनके वीएलडब्ल्यू उनके जईज मेरे को साथ साथ, मैं उनका शुक्रिया अदा कभी नहीं कर सकता हूं, ऐसे मुझे रेस्पॉन्ड वो देते हैं। हाँ सैयद साहब, रईसुल हक रईसुल हक साहब सैयद साहब, एक मिनट। अशरफ साहब आपके पास मैं आऊँगा। रईसुल हक साहब, क्योंकि जो हम एक महज़ब कौम में रहते हैं, हमारी एक अजीम सकाफ़त है और हमारी अजीम तहज़ीब है, हमारे डिबेट्स जो होते हैं वो इख्तिलाफ राय होने के बावजूद भी बड़े महज़बाना अंदाज में होते हैं। हम ये ज़ाती कमेंट्स नहीं करते हैं, हमें बिल्कुल ये समित पात्रा टाइप डिबेट हम नहीं चाहते हैं। मैं रईस साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मुश्ताक साहब ने फरमाया कि आपको क्या लगता है कि अभी कितना करना बाकी है ज़िले बड़गाम में? देखिए मैंने पहले ही कहा ज़िले बड़गाम क्या हो रहा है, ज़िले बड़गाम को अगर हम कंपेयर करें बाकी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूनियन टेरिटरी में, तो ये बहुत पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है इसकी टोपोग्राफी की वजह से, और डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कोई डिस्कशन में आए हैं, चाहे मुश्ताक साहब हैं, चाहे अशरफ साहब है या रियाज साहब हैं, तो मेरे ख्याल में डिस्कशन अगर हम करें, अगर हम डिबेट में आए, तो इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, ना कि हम एक दूसरे पे तनकीद करें। हाँ बिल्कुल। रियाज साहब देखिए, मैं मुश्ताक साहब की इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि रियाज साहब एक एक्सीडेंटल डीडीसी है, नहीं, ही इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसने जीता है, मैं भी इलेक्शन लड़ रहा था, मैंने हारा, मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं, ठीक है जी। रियाज साहब ने जीता है और मैंने इस लड़के को देखा है, मुझे पता है, बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस पॉलिटिक्स सिंस लास्ट 5-6 years। मैंने देखा है कि इस बंदे ने अपने पहले में इसके जो अपना इसका हल्का आता है, इसने किस तरह काम किया है वहां पे, आई नो दैट। ये मेरे को घर से सुबह उठा के शाम तक मेरे को बंद रखता, नहीं जी मेरे साथ आना है, काम करना है। बहुत ज्यादा मेहनती लड़का है। हो सकता है, देखिए कमी पेशी हर एक में हो सकती है, मेरे में भी होगी, किसी और में भी होगी, मुश्ताक साहब में भी हो सकती है। हम इस चीज पे नहीं जाना चाहिए कि देखिए कि डीपीआर का मतलब बताए, वो इस तरह से हम तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मुश्ताक साहब से मेरी गुजारिश है, इन फ्यूचर प्लीज ऐसा ना करें। हम सारे भाई हैं यहाँ पे बैठे हैं, पार्टीज अपार्ट हमारा एक ही मकसद है, वी हैव टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और इंशाल्लाह यस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मैं आपके पास आऊँगा। मुश्ताक साहब, आप तो बासलाहियत, आपसे हम सीखते हैं कई बार। मुश्ताक साहब, आपसे हम सीखते हैं कई बार, मैंने खुद सीखा है आपसे बहुत बार आपकी प्रोग्राम्स देखकर। आपसे तो तवक्का नहीं है कि कोई ज़ाती कमेंट हो। तो मुश्ताक साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो फैक्ट की बात की है कि एज ए बीडीसी जो आप रह चुके हैं बीरवा में, तो वहाँ क्या क्या आपने किया है, फैक्ट पे आप बात करेंगे, कोई ज़ाती तजिया नहीं करेंगे, कोई ज़ाती हम कमेंट नहीं करें, फैक्ट पे आप बोले। इन्होंने भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा, आप भी फैक्चुअल जवाब दीजिए। मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ इरफान साहब, क्योंकि जब पॉलिटिक्स की बात की जाती है तो बेहतरीन परखने वाले जो होते हैं वो उस हल्के इंतखाब के, वो उस गांव के, वो उस महल्ले के लोग होते हैं जो सलाहियत की बुनियाद पर, जो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 6 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद जब हर एक सियासी लीडर का इम्तिहान लिया जाता है, अगर वो इम्तिहान में पास हुआ तो उसको सिला मिलता है कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक रही। अगर उससे कहीं दचका मिलेगा तो उसको लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस टू सम एक्सटेंट कमजोर ही रही। तो सवाल था अशरफ साहब का कि खाग में हमारा बीडीसी था जो
پھر 1 سال کے بعد ہی بیچارہ ہلاک ہوا، اور بیروا میں ہمارا بی ڈی سی تھا اور ناربل میں۔ اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ کل جب ڈی ڈی سی کا الیکشن ہوا تو بیروا سے ہماری لیڈ ثابت ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کما حق ہو ہم کامیاب ہوئے۔ بی ڈی سی کے پوسٹ کو چلانے کے دوران کھاگ سے ہماری جیت نصیب ہوئی، نزدیک ٹکر رہی، لیکن نذیر احمد خان کا کینڈیڈیٹ وہاں جیت پایا، تو ثابت ہوا کہ وہاں پر بھی ہمارے بی ڈی سی صاحب کی پرفارمنس ٹھیک ہی رہی۔ تو ناربل میں جو نیک ٹو نیک فائٹ رہی، ہم بھی خالی ہاتھ نہیں واپس لوٹے۔ تو لوگوں نے جواب دے دیا، لوگوں نے جواب دے دیا، کیونکہ جو بلاک ڈیولپمنٹ سید کونسل صاحب، ہیں سید عرفان صاحب، صاحب۔ سید صاحب، 1 منٹ آپ کے پاس سید صاحب، میں اشرف صاحب آپ ہی کے پاس آؤں گا، ان کو بولے پہلے دیجیے، میں آپ ٹھیک ہی ہے، کے پاس آؤں گا۔ چلیے عرفان صاحب، چونکہ جو ہمارے بلاک ڈیولپمنٹ کونسل 1 سال پہلے قائم کیے گئے، انہیں دیکھ ریکھ کرنے کا موقع ملا، ان کے پاس کئی الگ سے فنڈز ابھی تک واگزار نہیں ہوئے، جو امسال یہاں ملکی سطح کا جو یہ بجٹ پیش ہوا، اس میں ہر ایک بی ڈی سیز کے لیے 25 لاکھ روپے واگزار کیے گئے، جو اپریل پلان میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن جو پچھلا سال تھا 2019 کے اواخر میں بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے چناؤ کا انعقاد کیا گیا، تو انہیں محکمہ جات کے ہی جو کام دیے گئے تھے ان کا کیئر ٹیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہم نے 1 سال کے دوران بی ڈی سی کا کام کاج بنا کسی لحاظ و پارٹی، بلا لحاظ و کسی مذہب و ملت چلایا، لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ کل کے چناؤ میں کوئی یہ نہیں کہے گا عرفان صاحب کول پھیل میں تضاد نہیں ہونا چاہتا ہے۔ نذیر احمد خان جو کہتا ہے رشوت کے حوالے سے الراشی والمرتشی فی ناری جہنم، اس کا ہم نے ثابت کر کے دیا۔ کہیں ثابت نہیں ہوگا کہ بی ڈی سی کے آفس میں کسی کے 10 روپے خرچ ہوئے، کسی سے پولیٹیکل انتقام گیری، لیکن ہم نے جو کام وہاں پر دیکھ ریکھ کی وہ اچھی طرح سے ہوئے۔ سید صاحب تو جی، اس سال جو فنڈز واگزار ہوئے، اشرف صاحب، مشتاق صاحب، میرا چھوٹا سا سوال آپ سے ہے۔ کھاگ سے مجھے بہت سارے فون کالز کنٹینیوسلی آ رہے ہیں، ہم نے 10 بار انوائٹ کیا آپ کے ڈی ڈی سی نثار صاحب جو وہاں ہیں، ہم بھی 2 سوال ان سے پوچھے، لیکن وہ آتے ہی نہیں ہیں، وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ کھاگ میں یا آپ کے پروگرام میں عرفان صاحب؟ نہیں، کھاگ سے ہمیں بہت سارے فون کالز آتے ہیں، مسئلے ہیں وہاں، بجلی کا بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، بجلی کا مسئلہ کیسے ہوا؟ وہاں بجلی بل آتی ہے تقریباً 2 سال بعد، جب بجلی بل 2 سال بعد آتی ہیں تو لوگ کہاں سے فیس بھر پائیں گے؟ دوسرا مسئلہ کھاگ کا ہے، فیڈر چھوٹا ہے، علاقہ بڑا ہے، وہ مسئلہ ہے، بہت سارے مسئلے ہیں۔ ہم نے آپ کے ڈی ڈی سی کینڈیڈیٹ کو انوائٹ کیا پروگرام میں، ہم بھی 2 سوال پوچھے لیکن وہ آتے ہی نہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم آپ کی نثار صاحب سے پوچھتے لیکن وہ نہیں آتے ہیں۔ اس سوال کا میں جواب دینا چاہتا ہوں عرفان صاحب، آپ کا سوال حق بجانب ہے کہ محکمہ بجلی کی طرف سے بہت ناانصافی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ بجلی بلز کے حوالے سے، لیکن یاد دلانا چاہتا ہوں عرفان صاحب، کچھ عرصہ پہلے جب محکمہ بجلی نے حلقہ انتخاب بیروا میں روٹیشن کی بنیاد پر گاؤں دیہات کی بجلی کاٹنی شروع کر دی فیس کے بہانے پر، تو نذیر احمد خان صاحب نے ایمرجنسی میٹنگ بلائی جس میں قریباً 6-7 ڈی ڈی سیز ممبران نے شمولیت کی۔ نذیر احمد خان صاحب نے ایڈیشنل ڈی سی اور ایکسن کو پابند بنایا کہ کسی گاؤں کی بجلی نہ کاٹی جائے، اور کچھ بلز انہوں نے پیش کی۔ تب سے بجلی میں بہت ہی امپرومنٹ ہوئی اور کسی سے ابھی فیس نہیں لیا گیا۔ نذیر صاحب کی ہدایت پر محکمہ نے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جو اسی مہینے کام کرنا شروع کرے گی، جو ایک ہی نام پر 2 بلیں روانہ کی گئی، جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو نذیر احمد خان کی امیڈیٹ ایکشن پر محکمہ نے گاؤں دیہات کی بجلی کاٹنا بند کر دیا اور یہ کہا کہ حد بجانب فیصلہ ہوگا، جو فراڈ بلز ہیں ان کو ہم کینسل کریں گے، اور تب سے لے کر آج تک آپ معلوم کر سکتے ہیں بجلی کی سپلائی میں امپرومنٹ آئی۔ سر اشرف صاحب جی، آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ سید صاحب، جو میں نے سوال کیا اس کا مجھے جواب نہیں، مشتاق صاحب کے ذریعے مجھے جواب نہیں مل رہا ہے۔ میں نے کہا 2 سال سے، میں ریپیٹ کر رہا ہے، میں نے کہا
2 साल से बीरवा में बीडीसी नजीर अहमद खान साहब की जो मिसेज है वो वहां बीडीसी एज ए बीडीसी 2 साल से मुझे बताए कि इस हलके में कौन सा काम उसने किया आज तक। नंबर 1, उसने जवाब दिया मुश्ताक साहब ने कि कल जो इलेक्शन हुआ इसमें हमें जीत हुई, चाहे खाग से अब वही लोगों का जवाब है, लोगों का जवाब है। एक मिनट पहले सुनिए जी हाँ, पहले सुनिए। ये इसका जवाब है। जी। मगर मेरा सवाल है, अगर नजीर साहब ने जीता ठीक है, मैंने हारा, मैं मान रहा है कि मैंने इलेक्शन वहां हारा, मैं मान रहा है, मगर मुझे बताइए 2 साल में आपने बीरवा में किस गांव में कौन सा काम किया? पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, सड़कों के हवाले से कौन सा काम आपने हाथ में लिया, कौन सा किया, किस गांव में क्या किया? मुश्ताक साहब बिल्कुल मुख्तसर इसका जवाब होना चाहिए। मुख्तसर आप इसमें मुख्तसर अपना आर्गुमेंट पेश कीजिए शॉर्ट में। अशरफ साहब, मेरे सवाल के जो जवाब मैंने दे दिया है, मैंने कहा कि हमने जो, क्योंकि ब्लॉक के हवाले से छोटे मोटे काम होते हैं, जो सीडी पंचायत मिलता है, जो 14th FC के तहत काम हुए हैं, जो 15th FC का प्रपोजल बना है वो अप्रैल से काम करना शुरू कर देगा। जो नरेगा के हवाले से काम काज होते हैं उनकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त हमारे पास मौजूद है। लेकिन मैंने कहा कि अलग से जो फंड जो बीडीसी काउंसिल के लिए दस्तयाब रखा गया है वो अप्रैल से काम में आएगा। तो ब्लॉक में जो काम 2 हुआ साल में उससे आपने वहां एज बीडीसी क्या किया? 2 साल में आपने एज बीडीसी वहां क्या किया? ये बहस मैं कहता हूं लोग हमारे काम से मुतमईन है, तो मुझे यहाँ पर वो लिस्ट पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बिल्कुल लोग मुतमईन है। पानी के हवाले से लोगों ने जवाब दे दिया। आप जाइए अपने चारण गांव में, आप जाइए मामगुंड में, आप जाइए गोंदीपुरा में, आप जाइए बनुमा में, जिस गांव में आपको वोट मिला आप उन्हीं गांव में जाए, वहां देखे पानी का हाल क्या है, वहां देखे रोडों का हाल इस वक्त क्या है। अशरफ साहब हाँ, रियाज साहब हाँ, मुश्ताक साहब, रियाज साहब आपका क्या आखिर में, क्योंकि अब हम कंक्लूड करने वाला है प्रोग्राम शॉर्ट में, आपका क्या पैगाम है अपनी आवाम के लिए, जो नारबल की आवाम आपको देख रही है, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? मेरे पब्लिक आवाम को ये मैं पहुंचना चाहता हूँ, जिस महल्ले में कोई भी प्रॉब्लम हो, जिस हल्के में प्रॉब्लम हो, वो मेरा मोबाइल 24 घंटा खुला है। मैं वहां उस स्पॉट पे खुद जा रहा हूँ और इंशाल्लाह रहमान वो प्रॉब्लम हल करके आऊंगा वापस। वो कोई जगह नहीं है, वो कोई गांव नहीं है जो मुझे नहीं जानता है। इन दो महीनों में मैं हर घर पहुंचा हूँ, हर गांव पहुंचा हूँ, मैं अपने हर बंदे के पास पहुंचा हूँ और वो कोई शिकायत नहीं आएगी। हाँ, आज तक किसी ने पूरा नहीं किया। उमर साहब ने इतने करोड़ों ब्यूरो में दिए, वो कामयाब नहीं हुआ। तो हम तो अभी तो डीडीसी है, अभी तो क्या है। रईसुल हसन मगर ये गलत बातें हम नहीं करेंगे, ये बात हम गलत नहीं कहेंगे कि हमने इतने डीपीआर बनाए। मुझे मुश्ताक साहब 2-4 जगहों का डीपीआर बताए, कहाँ पे आपने बनाया। एक मिनट जस्ट वन मिनट रियाज साहब, मतू साहब, मैंने एक्शन के साथ जाके वहाँ हाँ, रियाज साहब पीएचई प्लांट कौशल का दौरा करवाया, मैंने पीएमजी का रोडों का दौरा करवाया, मैंने एक मिनट रियाज साहब, मगर जितना हो सके हाँ, रईसुल हसन मतू साहब, आपका जो फाइनल रिमार्क है, आपका फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहता हूँ मैं आवाम के लिए, आपका क्या कमेंट है? बस यही है कि तमाम मेरी जो हमारे डीडीसी हजरात हैं, इनसे गुजारिश है कि वो अपने अपने इलाकों में जाए, वहाँ पे लोगों की वेलफेयर के लिए काम करे। हम भी पॉलिटिक्स में हैं, हम भी पीछे लगे हुए हैं। जहाँ पे जो मुश्ताक साहब ने कहा कि 2 जगह से इनके कैंडिडेट्स ने जीता, बिल्कुल मैं हारा, 30-35 वोट से मैं हारा, मैं मानता हूँ मेरी गलती होगी, मेरी कहीं ना कहीं पे कमी रही होगी। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने लोगों तक पहुंचे, जितना हमसे हो सकता है उतना उनके जो इश्यूज है उनका अजाला करें। और बाकी से भी यही उम्मीद है तमाम डीडीसी से, लेकिन लोगों ने चुना है
they are the elected representatives and I hope they will work for the welfare of the people. वहाँ पे वो क्या कहते हैं उसको, वो चुन चुन के नहीं देखेंगे, इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करें. दैट विल बी द बेस्ट रेमेडी फॉर द पीपल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. हाँ हाँ, अशरफ साहब आपका फाइनल कमेंट. जो मेरी फाइनल कमेंट है, मेरी गुजारिश है लोगों से, और खासकर बीडीसी जो बीडीसी आजाद है, डीडीसी आजाद है, उनसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि बीरवा एक पसमानदा इलाका है, चाहे नारबल हो, खाग हो, बीरवा हो, उसके लिए काम करने की जरूरत है. जहां मेरी जरूरत पड़ी मैं 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल है. जहां मेरी जरूरत पड़ी मैं तैयार हूं बीरवा के आवाम के लिए. चलिए अल्लाह आपको बीडीसी आजाद चाहे डीडीसी आजाद जो भी है वो बीरवा के लिए है. उनसे मेरी गुजारिश है कि मैं आपको लोगों ने वोट दिया कि उनका जो मसला है, मसाइल है, वो हल करने की कोशिश. हाँ, अल्लाह ताला आपको. one more thing, please. One more thing I want to say here. 30 सेकंड में आप DDC, as per reports, DDC खाग ने कल अपने आप को he has distanced himself from Mr. Nazir Ahmed Khan and his party. तो नेक्स्ट टाइम मुश्ताक साहब प्लीज इसका देखिएगा क्या है ये, इसमें कितनी सच्चाई है. ये कल की बात है जब उन्होंने महबूबा मुफ्ती साहिबा के सामने तकरीर किया था, और उस तकरीर में एज पर सोर्सेज उसने ये कहा है कि ही इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी पार्टी और मिस्टर नजीर अहमद खान एंड हिज कंपनी. इफ इट्स ट्रू प्लीज क्लियर. हाँ मुश्ताक साहब फाइनल रिमार्क और इनका जो सवाल है उसका इख्तिसारन जवाब. जी. मुझे लगता है इरफान साहब जो हल्का इंतखाब बीरवा है, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की हैसियत से काम करते हैं, लेकिन जो मेरी नजर में हल्का इंतखाब बीरवा में जो नाज़रीन बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी. आपने देखा कि तरक्की पे बात हो रही थी, काम पे बात हो रही थी, बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी और अदब के दायरे में हो रही थी. इंशाल्लाह किसी और दिन कुछ और मेहमानों को आपके सामने रूबरू करेंगे. तब तक के लिए तमाम पैनलिस्ट से भी हम इजाज़त चाहते हैं और आपसे भी, और तमाम पैनलिस्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं.